A very good evening and praise the Lord to all the viewers of Sajay Vahini. A very happy Independence Day to all of you. A warm welcome to another empowering session in Power Up to all the women who have the potential to be powerful. Before we further move into our session, let's bow down and pray. Loving Heavenly Father, we praise the mighty and glorious name, Lord. We thank you for this time that you have given us, Master, to come in one accord and spirit, Lord Father. We submit ourselves into your mighty hands, Lord. I submit myself, Sister Vihari, Sister Josna, into your mighty hands, Lord. Equip us, anoint us, use us as channels to be a blessing to all the people who are listening to us. You alone be glorified in everything that we do today, Lord. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. On the occasion of 75 years of Free India, we take this opportunity to inspire all women as we take up the theme for today, which is becoming a woman of freedom. Around 200 years, British has ruled over India, and we had many freedom fighters sacrifice their lives for the freedom that we enjoy today. Women played a very vital role in freedom struggle. We had queens like Rani Lakshmibai, Rani Chinnamma, also people from different communities, Begum Hasrat Mahal, Vijay Lakshmi Pandit, and Annie Besant, irrespective of their caste and creed, have fought for the freedom. We had martyrs as young as 16 years old, Kanakalata, who was shot in Quit India movement. All these people have valued freedom more than their lives because they have been part of that experience and have experienced the suffocation in slavery. In early days, a slave was registered for as low as 4 rupees 25 paise. Bible says it's only the truth that makes you free. 2 Corinthians chapter 3, 17th verse says, where the Spirit of Lord is, there is liberty. John 16, 13 says, Spirit of God will guide us into all truth. Yes, truth of knowing who you are in Christ, truth of knowing what was paid for your freedom, truth of knowing that you and I are born of incorruptible word of God, which helps us, enlightens us, and guides us in becoming a woman of freedom. Let's sing together a song and glorify God. Stotrinchi Kirtinchi Konyadadam. Stotrinchi Kirtinchi Konyadadam. Manasara Stutinchi Ganaparachedam. Stotrinchi Kirtinchi Konyadadam. Manasara Stutinchi Ganaparachedam. Deva నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము స్తుతులు చెల్లింతుము మా జీవిత కాలముతా దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము స్తుతులు చెల్లింతుము మా జీవిత కాలమంతా నీ నామం మహనీయము నీ నామం అతి శ్రేష్టము నా జీవితమంతానే స్తుతించిన నీతోనే సరితూగునా నీ నామం మహనీయము నీ నామం అతి శ్రేష్టము నా జీవితమంతానే స్తుతించిన నీతోనే సరితూగునా దేవా నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము స్తుతులు చెల్లింతును నా జీవిత కాలమంతా నీ నామం ఘనమైనది నీ నామం బలమైనది నా జీవితమంతానే స్తుతించిన నీతోనే సరితూగునా నీ నామం ఘనమైనది నీ నామం బలమైనది
నా జీవితమంతా స్తుతించిన నీతోనే సరితూగునా దేవా, నీ నామము ఎంతో ఉన్నతము, స్తుతులు చెల్లింతుము మా జీవిత కాలమంతా. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మన మధ్యలో ఉన్న సిస్టర్ విహారీ విల్ టేక్ అప్ ద సర్మన్ ఫస్ట్. ఓవర్ టు యు సిస్టర్. ప్రైజ్ లార్డ్. దేవుని అందరికీ చెల్లించుకుంటున్నాను. నాకు ఇచ్చిన ఆపర్చునిటీని బట్టి, ముఖ్యంగా దేవునికి మొదటగా, ನಂತರ సజీవ వాహిని అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ హ్యావింగ్ మీ హియర్. అండ్ లెట్స్ గెట్ టు ద పాయింట్. ఈ రోజు ఇచ్చిన థీమ్ మనకి ఈరోజు ఇండిపెండెన్స్ డే. హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే. అండ్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది ఉమెన్ గురించి, పవర్ అప్ గురించి, హౌ వీ కెన్ గివ్ అన్ ఎంకరేజ్మెంట్ టు ద ఉమెన్ ఎట్ ది సొసైటీ ఇన్ ద వే ఆఫ్ ద లార్డ్. దేవుడు చూపించిన దారిలో మనం అందరం ఎలా ఎదగగలం, ఈ ప్రపంచంలో దేవుని మీద ఆధారపడి ఎలా వెళ్ళగలం అనేది మనం జస్ట్ కొంచెం సేపు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అండ్ ఫస్ట్, స్వాతంత్రం అంటే అందరికీ జెండర్ ఈక్వాలిటీ, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఏం లేకుండా అందరికి ఒకటే స్వాతంత్రాన్ని దేవుడు ఇచ్చారు. ఫస్ట్ నుంచి చూసుకుంటే మనం ఆదాముకి అవ్వకి ఏదైనా తోటలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసారు, ఏమన్నా చేసుకోండి మీరు అని చెప్పి. ఫస్ట్ దేవుడు ఇచ్చినది స్వాతంత్రమే వాళ్ళకి. కానీ వాళ్ళ చేష్టలను బట్టి, వాళ్ళు చేసిన కార్యాలను బట్టి తర్వాత చాలా జరిగింది. తర్వాత ఇస్రాయేల్ వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి చూశాడు, వాళ్ళు తప్పులు చేశారు, విగ్రహారాధన చేశారు, ఆ స్వాతంత్రాన్ని కోల్పోయారు. దాని తర్వాత అలాగే వాళ్ళు చేసిన కార్యాలన్నిటిని బట్టి వాళ్ళు స్వాతంత్రాన్ని కోల్పోతూ వచ్చారు మనుషులు అందరూ. సో తర్వాత న్యూ టెస్ట్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు ఇలా పాపం చేసిన మనుషులందరికీ ఒకేసారి దేవుడు రక్షణ అనేది ఇచ్చాడు. ఎలా ఇచ్చాడు? దేవుడు మనందరికీ ఇచ్చాడు కదా. సో ఈ స్వాతంత్రం ఇచ్చింది ఆ మగవాళ్ళకి, ఆడవాళ్ళకి అలా ఎక్కడ ఏ బైబిల్లో రాలేదు కదా. కానీ దేవుడు ఆ స్వాతంత్రాన్ని అందరికి కలిసి ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడున్న ప్రపంచంలో కొంతమంది మనము ఆడవాళ్ళము ఎలా అంటే, అది ఆధ్యాత్మికంగా అవ్వచ్చు, మెంటల్ గా అవ్వచ్చు, మెంటాలిటీ వైజ్ లో అవ్వచ్చు, ఉన్న స్వాతంత్రాన్ని మనం ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాం. మనకున్న అబిలిటీస్ ఉన్నా కానీ, మనకున్న క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నా కానీ కొన్నిసార్లు మనకున్న స్వాతంత్రాన్ని మనం ఉపయోగించుకోలేం. సో ఎన్నో సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఆ సిచ్యువేషన్స్ ప్రభావాల వల్ల మనం పూర్తిగా మన లైఫ్ ని లీడ్ చేయలేం. ఆ ఇండిపెండెన్స్ ఉన్న కంట్రీలో మనం ఇండిపెండెంట్ గా బతకగలుగుతున్నామా లేదా అనేది మనం ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. సో ఈ బైబిల్లో కొంతమంది స్త్రీలు ఉన్నారు అన్నమాట. వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఇండిపెండెన్స్ ని ఎలా వాడుకున్నారు వాళ్ళు అనేది చూద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్ వన్ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్. సో ఎలా చెప్పాలంటే, కొంతమంది ఉంటాం, ఎలా మనం మనం చేసిన పనులు బట్టి, కార్యాలను బట్టి ఆ ఎఫెక్ట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న రోజుల్లో ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా చూపిస్తుంది కదా. సో ఆ ఎఫెక్ట్ మీద మనం ప్రెసెంట్ ఉన్న లైఫ్ ని కోల్పోతూ ఉంటాం. మనం చేయాల్సిన పనిని, చేయవలసిన సేవని అలా హోల్డ్ లో పెట్టేస్తూ ఉంటాం. మన పాస్ట్ అంతా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది మన లైఫ్ కి. సో సమ్ పీపుల్ విల్ బి స్ట్రగ్లింగ్ విత్ దట్ పాస్ట్. లైక్ బైబిల్లో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సమరయ స్త్రీ అందరికీ తెలిసిన స్టోరీ. బావి దగ్గర ఉన్నప్పుడు యేసయ్య నీళ్లు తాగడానికి వెళ్తారనమాట. సో నీళ్లు తాగడానికి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి వాటర్ అడుగుతారు సమరయ స్త్రీని. సో సమరయ స్త్రీ ఏమంటే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తన్ని ఇక్కడ ఏ ఊర్లో అంటే సుఖార్ అనే ఊర్లో యాకోబ్ బావ దగ్గర ఇదంతా జరుగుతుంది అనమాట. సో అందరికీ తెలుసు అక్కడ జైన్ కమ్యూనిటీలో ఏంటి, యూదులకి సమరయులకి పడదు. సో సమరయ వాళ్ళ నీడ కూడా వీళ్ళకి అపవిత్రంగా కనిపిస్తుంది. అలాంటిది మన యేసయ్య సమరయ స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళి నీరు అడుగుతాడు అనమాట. సమరయ స్త్రీ అప్పుడు ఏమడుగుతుంది, నన్ను ఎలా అడుగుతున్నావు, ఈ నీళ్లు నువ్వు నన్ను ఎలా అడుగుతున్నావు అని క్వశ్చన్ చేస్తుంది. సో అదే పాయింట్ మనం కానీ మన లైఫ్ లో పెట్టి చూసుకుంటే మనము ఒకలాంటి డిప్రెషన్ లో ఉండిపోతాం. మన పాస్ట్ గుర్తు చేసుకోండి, నేను బర్త్ అసలు నాకు ఇంత సింపుల్ పాస్ట్, ఇంత పనులు నేను చేశాను అని ఒకలాంటి నమ్ స్టేట్ లో ఉండిపోతాం. అప్పుడు దేవుడు మనతో మాట్లాడాలనుకున్నా మనం వినలేం, అసలు నమ్మలేం కూడా. ఏంటి నేను ఇంత తప్పు పని చేసినప్పుడు దేవుడు నన్ను అసలు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు, దేవుడు నాతో అదే నన్ను క్షమించగలడా, నేను అన్ని కార్యాలు నేను చేశాను కదా నా జీవితంలో అని ఒక్కోసారి మనమే నమ్మలేం. అలాంటి క్వశ్చన్స్ మనమే వేస్తాం దేవుని తిరిగి. బట్ సమరయ స్త్రీ అలా అడిగినప్పుడు యేసయ్య ఒక మాట చెప్తాడు. ఏం చెప్తాడు, నేను
ఇక్కడ నీళ్ళు నిన్ను అడుగుతున్నాను, నువ్వు ఈ బావిలో నీళ్ళు గురించి మాట్లాడు, నేను ఇచ్చే నీళ్ళు నువ్వు జీవితంలో ఎప్పటికీ దప్పిక కొనవు అని చెప్తారనమాట. సో ఆ దప్పిక కొనవు అని నీళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఆమె ఎలా అనుకుంటుందంటే నిజంగా నీళ్ళు ఇంకా దాహం ఏదేమో అంటే ఫిజికల్ గా అని అనుకుంటది. సో ఇక్కడ యేసయ్య ఏం చెప్పడానికి ట్రై చేసిన, ఆధ్యాత్మికంగా తనకి ఎప్పటికీ దప్పిక కొనదు, తన్ని తిరిగి మార్చాలి అనే ఆశతో యేసయ్య అక్కడికి వచ్చాడు. యేసయ్యకి దాహం వేసి అలా పక్కకు వెళ్ళిపోతూ నీళ్లు లేక అక్కడికి రాడు కదా. మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు ఆయన. సో ఏదొక ఒక ఆలోచనతోనే ఒకరి జీవితంలోకి యేసయ్య వస్తాడు, యేసయ్య మాట్లాడతాడు. అందరి జీవితాల్లో దేవుడు ఉంటాడు, బట్ మాట్లాడడం మనం వినడం అనేది దేవుని చిత్తం వల్లనే జరుగుతుంది, మన ప్రార్థన వల్లే జరుగుతుంది. సో యేసయ్య సమరయ స్త్రీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు తన డిస్కషన్ అంతా జరుగుతుంటే వాటర్ గురించి, నేను ఎప్పుడు దప్పిగా కొనవు నేను ఇచ్చిన జీవజలంతో అని చెప్పినప్పుడు తను దీని అర్థం కొత్త జన్మను కొత్త జీవాన్ని ఆత్మ మూలంగా అనుభవించాలి, అంటే అనుభవిస్తేనే మళ్ళీ దప్పిక కొనరు అని యేసయ్య క్లియర్ గా చెప్పినా బట్ దాని నుంచి డీవియేట్ అయిపోతుంది తను. అంత ఆ మీనింగ్ ని కంప్లీట్ గా తీసుకోదన్నమాట. సో వెంటనే వెంటనే అప్పటికి ఇంకా అడగాలి, ఇంకా ల్యాగ్ చేస్తారు సిచ్యువేషన్, ల్యాగ్ చేసి నీ భర్తను తీసుకురమ్మని చెప్తారు అనమాట. సో అక్కడ యేసయ్య పాయింట్ కట్ టు కట్ కరెక్ట్ గా చెప్తున్నాడు, కరెక్ట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు తనకి ఏమని. తన లైఫ్ లో మెయిన్ పాపం ఏదైతే తను చేస్తుందో దాన్ని హీ వాంట్స్ టు రిప్రజెంట్, హీ వాంట్స్ టు టేక్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్, ఆఫ్ హర్ లైఫ్ అన్నమాట. తన లైఫ్ లో నుంచి ఆ పాపాన్ని తీసివేయాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆ పాపాన్ని తీసుకురావాలి బయటకు అనుకుంటున్నాడు. నీ భర్తను నువ్వు తీసుకురమ్మంటే వెంటనే తను ఒప్పుకుంటుంది, నాకు భర్త లేడు అని చెప్పారు అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ జీవజలం కావాలి, నువ్వు ఇంకా దప్పిక కొనకుండా ఉండే జీవజలం నీకు కావాలంటే నీ జీవితంలో ఉన్న పాప జీవితాన్ని నువ్వు వదిలేయాలి. అలా ఎప్పుడైతే మన పాత జీవితాన్ని మనం వదిలేస్తామో, మన పాస్ట్ ని ఎప్పుడైతే వదిలేస్తామో అప్పుడే యేసయ్య ఇచ్చిన జీవజలాన్ని మనం పొందుకోగలుగుతాం. అది వదిలేయకుండా దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి నాకు జీవజలం కావాలి, నాకు ఆత్మ కావాలి, నాకు పరిశుద్ధాత్మ వరం కావాలి అనుకున్నప్పుడు అది పాయింట్లెస్. అది మనం ఎప్పుడైతే మన పాస్ట్ లైఫ్ మర్చిపోయి దాని ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఎప్పుడైతే మనం క్లీన్ హార్ట్ తో వస్తామో అప్పుడు దేవుడిచ్చే వరాన్ని మనం పొందుకోగలుగుతాం. సో ఇక్కడ చూస్తే దేవుడు అప్పుడు తను ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, మా పూర్వీకులు ఒక దగ్గర ఆరాధించే వాళ్ళు, మాకు ఆపర్చునిటీ లేదు, ఇప్పుడు మేము ఎక్కడ ఆరాధించగలుగుతాం, ఇదంతా ఓకే, నువ్వు నేను పాత జీవితం మర్చిపోతాను, జీవితాన్ని మర్చిపోయాక నేను నిన్ను ఆరాధించాలి, నా దేవుడు నా పితరుల దేవుడిని నేను ఆరాధించాలి, ఆ పితరులు ఒక కొండ మీద అట్లా ఆరాధించాలి, మాకు ఇప్పుడు ఆ స్థలంకి ఎవరు ఇవ్వలేదు. సో అలాంటి డౌట్స్ కొన్ని రేస్ చేస్తుంటాను. సో అప్పుడు యేసయ్య చెప్తాడు, ఒకప్పుడు అలాంటివి కావాల్సి వచ్చిందేమో, బట్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో అలాంటి అవసరం లేదు. నీ పూర్ణ ఆత్మతో నువ్వు ఎక్కడైతే ప్రార్థిస్తావో నీ ప్రార్థన దగ్గరికి చేరుతుంది ఖచ్చితంగా. అంటే మనం చేసే ప్లేస్ కానీ, నువ్వు ఉన్న ప్లేస్ కానీ, నువ్వు ఎక్కడన్నా ఉండు, గుడిసెలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ, మిద్దెల్లో ఉండే వాళ్ళు కానీ, ఎక్కడైనా ఉండని మనం ఎప్పుడైతే మనం పూర్ణ ఆత్మతో మనం ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తామో మన పాస్ట్ ని వదిలేసి కొత్తగా జీవితాన్ని స్టార్ట్ చేయాలి అని అనుకొని ఆశతో ఎప్పుడైతే ప్రార్థించడానికి వస్తామో అప్పుడు యేసయ్య మనకి ఆ జీవజలాన్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారనమాట. బట్ హీ వాంట్స్ అస్ టు కమ్ టు హిమ్, హీ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అస్ అనమాట. సో నిజమైన ఆరాధనలో ఆత్మ, పరిశుద్ధాత్మ ఉంటుంది, ఆత్మతో చేయవలసి ఉంటుంది, నోటి వాక్కులతో కాదు, నోటి మాటలతో, రకరకాల భాషలతో కాదు, ఏదో జ్ఞానంతో కాదు, నువ్వు వచ్చిన మన ఆత్మతో, ఆత్మ నుంచి వచ్చిన మాటలతో, మన పశ్చాత్తాపం, మన పాత జీవితం వదిలేసి వచ్చిన నూతన మనసుతో ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన జీవజలాన్ని మనం ఇంకా ఎప్పటికీ దప్పిక కొనకుండా మన ఆత్మ ఫుల్ఫిల్డ్ సోల్ తో, స్పిరిట్ తో మనం ఫుల్ఫిల్ అయిపోతాం లైఫ్ అంతా. సో ఇంత ఈజీగా యేసయ్య ఒక వాటర్ తాగడానికి వెళ్ళి ఎంత క్లియర్ గా తన లైఫ్ లో ఉన్న పాపాన్ని చూపించి దాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చి దాన్ని ఇంత ఈజీగా మార్చగలడు 2 నిమిషాల మాటలతోనే, డిస్కషన్స్ తోనే. బట్ అక్కడ కమ్యూనిటీలో చాలా డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి సమరయకి యూదులకి కదా. బట్ ఈ జరిగిన ఒక 2 minutes డిస్కషన్ లో హ్యాస్ చేంజ్, సమరయ స్త్రీ ఒక లైఫ్ ని చేంజ్ చేశాడు, ఫుల్ఫిల్లింగ్ హోలీ స్పిరిట్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ అన్నమాట. తన లైఫ్ లో నుంచి ఒక పాస్ట్ ని తీసేసి, ఆ పాపాన్ని తీసేసి కొత్త నూతన జన్మాన్ని తనకి ఇచ్చాడు అనమాట. చూస్తే మనము 30వ వచనంలో చూస్తే యోహాను 4వ అధ్యాయంలో ఆమె సాక్ష్యం ఆ ఊర్లో పెద్ద కుతూహలం రేపుతుంది అనమాట. మనుషులను క్రీస్తు చెంతకు రావడానికి దేవుడు ఉపయోగించే ఒక పద్ధతి
నదిలాగా మారిపోయిన సాక్ష్యం. సో సీ హౌ షీ ఈస్ బ్లెస్డ్. తన ముందు లైఫ్ ఏంటి, తను ఎంతమంది భర్తలతో ఉంది, ఎంత పాపపు జీవితాన్ని గడిపింది, ఆ జరిగిన ఒక్క కన్వర్జేషన్ వల్ల తన నెక్స్ట్ లైఫ్ అంటే దిస్ ఇస్ ద మీడియేషన్ అనమాట. దీని ముందు లైఫ్, దీని తర్వాత లైఫ్ అనే సమరైజ్కి. సో పాస్ట్ లైఫ్ అనే వదిలేసి షీ గాట్ ఏ న్యూ లైఫ్ అనమాట ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్. తన ఒక సాక్ష్యము అందరిలో కుతూహలంలో ఇంట్రెస్ట్ రేపి, ఓకే దేవుడు నిజమైన దేవుడు, ఆయన ఇచ్చిన జీవజనం తన పొందుకున్న నూతన జీవితం అని చెప్పి నమ్మి ఇంకా ఎక్కువ మంది దేవుడి దగ్గర రావడానికి అది ఆమె సాక్ష్యం చాలా ఉపయోగపడింది. అది చాలా బ్లెస్డ్ తెలుసా. మన సాక్ష్యం అనేది ఒకరికి జీవితంలో ఉపయోగపడుతుంది, వాళ్ళు ఎంకరేజ్ అవుతున్నారంటే అది చాలా బ్లెస్డ్ మన లైఫ్ అనమాట. సో అలాగా మనము మన పాస్ట్, మనం ఎప్పుడైతే మన పాస్ట్ లో స్ట్రగుల్ అవుతున్నామో, ఇఫ్ యూఆర్ అలోన్ హు ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ విత్ యువర్ పాస్ట్, జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు ద నీల్ డౌన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్. జస్ట్ అంటే మన ప్రేయరే కావాల్సింది, మన ప్రార్థన, మన పూర్ణ ఆత్మతో పశ్చాత్తాపంతో చేసే ప్రార్థనే ఆయనకు కావాలని వెయిట్ చేస్తాడు. సో అలాంటి ప్రార్థన మనం చేసినప్పుడు మన పాస్ట్ ఒక స్ట్రగలింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిదీ మన జీవితం నుంచి తుడిచిపెట్టుకోపోతుంది అనమాట. సో మనం ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకోవాలి, బైబిల్లో ఎంతో మంది వాళ్ళ పాస్ట్ గురించి చాలా నెగిటివ్ షేడ్స్ లో ఉన్నారు. లైక్ నోవా ఒకప్పుడు తాగేవాడు, లైక్ ఇంకోటి మోసెస్ మర్డర్ చేశాడు, రాహాబ్ ఒక ప్రాస్టిట్యూట్, అండ్ దావీదు అఫేర్ ఉంది, అండ్ పీటర్ హ్యాస్ డినైడ్ జీసస్ మెనీ టైమ్స్ 3 times. లైక్ సో కానీ దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని ఘనంగా వాడుతున్నాడు. ప్రతి ఒక్కరిని చేసిన పనులను పక్కన పెట్టి అది పక్కన తీసేసి, ఎందుకంటే పాత జీవితాన్ని తీసేసి వాళ్ళని దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని వాడుతున్నాడు. సో మనము దేవుడు వదిలేయగలిగినంత దూరానికి ఎప్పుడు వెళ్ళలేం మనం. హీ ఈజ్ నియర్ టు అస్ బట్ హీ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అవర్ ప్రేయర్ అంట. సో వి షుడ్ జస్ట్ లీవ్ అవర్ పాస్ట్ అనమాట. ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోవాలి, we never know who holds our future, what future is holding for us, but we should trust in the Lord who holds our future. Just trust in the Lord, that's it. And coming to second point, I want to discuss like self-worthiness. అంటే ఎలా చెప్పాలంటే, మన మీద ఉన్న ప్రేమ అవ్వచ్చు, మన మీద మనకున్న విలువ అవ్వచ్చు, ఈ సొసైటీలో ఈ కమ్యూనిటీలో కావచ్చు, ఎక్కడైనా సరే ముందు మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవాలి కదా. దేవుడు మనం సృష్టించి ఆయనకి ఎంతో ఇష్టంగా చేస్తున్నాడు మనల్ని. అలాంటి మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవాలి ఖచ్చితంగా కదా. సో అది లేకుండా చాలా మంది లోపల నలిగిపోతూ ఉంటారు. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా, సెల్ఫ్ వర్తినెస్ లేకుండా అలా ఉండిపోతారు అనమాట. బట్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ బైబిల్లో ఉమెన్స్ లో చాలా మంది దేవుడు అలాంటి స్టేజ్ లో ఉండే వాళ్ళని కూడా వాడుకున్నారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాంట్ టు సే, మత్తయి సువార్తలో యేసుక్రీస్తు వంశావళి ఉంది కదా. సో యేసుక్రీస్తు వంశావళిలో ఇక్కడ ఉమెన్ కంటెంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, పేర్లు జస్ట్ 4 members నే ఆ వంశావళిలో రాశారనమాట. సో ప్రతిసారి మనకు ఆ డిస్కషన్ రూతు దగ్గర వస్తుంది. రూతు పేరు చెప్పగానే వంశాలలో లిఖించబడిన రూతు పేరు అని ఘనంగా చెప్తాం. సో రూతు కాకుండా ఇంకా 3 పేర్లు వంశావళిలో రాసింది, 4 పేర్లు మొత్తం. ఫస్ట్ వన్ తామరు, అండ్ సెకండ్ రాహబు, థర్డ్ రూతు, అండ్ ఫోర్త్ వన్ బెత్షెబా. సో వాట్ ఎవర్ ఎలా అన్నా రాయండి, బట్ క్రీస్తు వంశావళిలో వీళ్ళు 4 పేర్లు చేర్చబడ్డారు. ఎంతో మంది ఉన్నారు వంశావళిలో కదా. సారా ఉంది, అబ్రహాం భార్య, కానీ సారా పేరు వంశావళిలో ఎక్కడ చేర్చబడలేదు. We don't want to discuss about the reason, but these 4 are blessed, like a వంశావళిలో చేర్చబడ్డారు ఆ 4. తామరు లైఫ్ చూస్తే మనము, తామర్కి పిల్లలు లేరు, ఎన్నో అవమానాలు పొందింది. మనకు తెలుసు ఆ కమ్యూనిటీలో ఆ టైంలో పిల్లలు లేకపోవడం అనేది చాలా వర్స్ట్ కేస్. హన్నాని చూసాం, ఆమె తను ఎంత సఫర్ అయిందో. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో అప్పుడు అలాంటి కమ్యూనిటీలో మనము కానీ మనలాంటి మెంటాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఉంటే మేబీ మనం డౌన్ అయ్యేవాళ్ళం. ఏంటి దేవుడు నన్ను ఇలా చేసేస్తాడు, దేవుడు నన్ను ఇంకా చూడట్లేదా, నా బాధను చూడట్లేదా, నా ఏడుపును చూడట్లేదా అని చెప్పి మేబీ మనం డౌన్ అయ్యే వాళ్ళమేమో తెలియదు. బట్ అక్కడ తామరు ఎన్నో అవమానాలు పొందుకుంది, ఎన్నో మాటలు పడింది, తన భర్తను కోల్పోయింది. వెంటనే వాళ్ళ మరిది ధర్మం నిర్వర్తించడానికి వచ్చిన మరిది కూడా చనిపోయాడు. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఎవరు గెట్టిన అవ్వలేదు, ఎందుకంటే ఇద్దరు చనిపోయినారు తన వల్ల అందరు అంటుంటే, చివరికి వాళ్ళ మామ కూడా నువ్వు వెళ్ళిపో, కావాలంటే నేను చిన్న మరిదిని మళ్ళీ పంపిస్తాను చెప్పి తనని వెళ్ళిపోమని చెప్తాడు. ఎన్నో ఇయర్స్ అయినా కానీ తను నిరీక్షించి తన ఆ పాపం చేస్తుంది. తన మామతో పిల్లల కోసమే అని రాస్తుంది, సంతానం కోసం, మామతో సంతానం పెంచుకోవడం కోసం ఆ కుటుంబంలో నుంచి వాళ్ళ మామతో పాపం చేస్తుంది. ఓకే ఫైన్, తను పాపం చేసింది, కానీ ఎన్నో అవమానాలు పొంది ఆ కమ్యూనిటీలో బయట నుంచి వచ్చి ఆ పని చేస్తుంది అనమాట. పిల్లల కోసం ఆ మామతోనే 2 కావాలి పిల్లలను కంటది. వాళ్ళలో ఒకరు పెరస్.
సో ఈమె అప్పుడు కూడా ఆ బైబిల్లో రాయబడిన మాట తామర గురించి వాళ్ళ మామ చెప్పిన మాట, ఈమె నాకంటే నీతిమంతురాలు అని చెప్తారు. ఎందుకు చెప్తారు? తను చేసిన తప్పు అని తెలుసా? తెలియదు. సి ఆ కంటెక్స్ట్ చూడండి. ప్రతిదారి మనము జడ్జ్ చేయలేం ఒక తప్పు ఒక సిచ్యువేషన్ బట్టి. అప్పుడున్న కమ్యూనిటీలో పిల్లలు అనేది చాలా గొప్ప విషయం. పిల్లల్ని కనకపోవడం అనేది అసలు చాలా అవమానం పొందే విషయం అది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి తట్టుకొని నిలబడి ఆ తామరు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఉండిపోకుండా అక్కడ తను లేచి చేసింది పని. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, నిలబడింది అక్కడ. తన మామే నీతిమంతురాలను ఒప్పుకున్నాడు అనమాట తామర గురించి. అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే రాహబు గురించి అందరికీ తెలిసిందే, ప్రాస్టిట్యూట్. బట్ తన ఆ లైఫ్ లో నుంచి అసలు ఆ పాత లైఫే మర్చిపోయేలాగా తను ఇక్కడ జీవించింది రాహబు. వేశ్యవృత్తుల నుంచి వచ్చింది, అన్యురాలు, కానీ కనానీయురాలు కూడా. కనానీయులు అంటే శపించబడిన వాళ్ళని తెలుసు, మళ్ళీ ఇశ్రాయేల్ వాళ్ళకి శత్రువులు వాళ్ళు. అలాంటి దాంట్లో నుంచి వచ్చిన రాహాబును కూడా దేవుడు వాడుకున్నాడు. దేవుడు వాడుకొని క్రీస్తు యొక్క వంశావళిలో పెట్టుకున్నాడు. మూడోది రూత్ స్టోరీ కూడా మీకు అందరికీ తెలుసు. రూతు ఎక్కడ ఒక్క దగ్గర కూడా తన యొక్క ధైర్యాన్ని కోల్పోలేదు. వాళ్ళ భర్త చనిపోయినప్పుడు కానీ, వాళ్ళ తోడికోడలు వదిలి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, వాళ్ళ అత్తకి ధైర్యంగా వెనకాలే వెన్నుదన్నుగా నిలబడి తన జీవితాన్ని కాపాడుకుంది, తన జీవితాన్ని నిలబెట్టుకుంది. చెప్పాలంటే తన అత్త జీవితాన్ని నిలబెట్టింది. అంత ధైర్యము, అంత తెగువ గల స్త్రీ రూత్. అంత మంచి క్యారెక్టర్, బియాండ్ ద క్యారెక్టర్, గుడ్ క్యారెక్టర్ రూత్ అనమాట. సో అండ్ లాస్ట్ వన్ కమింగ్ టు బెత్షెబా అంటే ఉరియా భార్య, అందరికీ తెలిసిన విషయం. అండ్ ఆమె లైఫ్ లో మాక్సిమం జరిగిన మెయిన్ పాయింట్స్ అన్ని తన ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండానే జరిగిపోతాయి. లైక్ వాళ్ళ భర్త చనిపోవడం కానీ, తన ఫస్ట్ టైం పుట్టిన కుమారుడు చనిపోవడం కానీ, ఆమె ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండానే ఆమె లైఫ్ లో అన్ని జరిగిపోతాయి. తర్వాత రెండోసారి ఆమె ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా తర్వాత అంతఃపురానికి కూడా ఆమె ఇష్టంతో ఎప్పుడు రాలేదు. అంతఃపురానికి వచ్చి దాని తర్వాత రెండోసారి పుట్టినప్పుడు ఆమెకి సొలొమోన్ పుట్టాడు అనమాట. సో ఆమె కూడా చాలా స్ట్రగుల్ అయింది ముందంతా. తనకి ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా తన లైఫ్ లో అన్ని జరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఎక్కడో ఉండింది, అంతఃపురానికి వచ్చింది, ఇక్కడ లైఫ్ లీడ్ చేస్తుంది. ఏది తన ఇష్టంతో జరగలేదు, ఎవరు తనని అడగలేదు ఏది ఇష్టం అనేది. ఇష్టం లేకుండా ఎన్నో ఇయర్స్ తన లైఫ్ లీడ్ చేసింది. మనం లీడ్ చేయగలం మన లైఫ్. బట్ అలాంటి టఫెస్ట్ సిచ్యువేషన్స్ నుంచి వీళ్ళందరూ లైఫ్ లీడ్ చేసుకుంటానే అలాంటి కమ్యూనిటీ, ఇప్పుడు మన కమ్యూనిటీగా మనం అంటుంటాం ఏంది ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు, ఇంత డౌన్వర్డ్స్ ఆలోచిస్తున్నారు. బట్ అలాంటి గైడ్ లైన్స్ ఉన్న కమ్యూనిటీస్ లో వీళ్ళ నలుగురు వీళ్ళు వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి నిలబడుకొని దేవుడి వల్ల ముందుకు తేబడ్డారు. దేవుని శక్తితో ముందుకు తేబడ్డారు. దేవుడు వాళ్ళని వాడుకున్నారు. అలాగే ఇప్పుడు బైబిల్ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో యేసుక్రీస్తు యొక్క వంశావళిలో వాళ్ళ పేర్లు రాయబడ్డాయి. అంటే యోధా గోత్రం ఒకదొక రాజు గోత్రం. వీళ్ళెవ్వరూ రాజగోత్రానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు, కానీ వీళ్ళ నలుగురు పేర్లు ఆ రాజగోత్రంలో లిఖించబడ్డాయి. అబ్రహాం విశ్వాసులకి తల్లి అయిన శారా పేరు, వీళ్ళ పేరు చాలా మంది ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. బట్ వాళ్ళ పేర్ల కంటే వీళ్ళ నలుగురు పేర్లు వంశావళిలో లిఖించబడ్డాయి. వీళ్ళందరినీ దేవుడు వాడుకున్నాడు, ఎన్నుకున్నాడు. వాట్ ఎవర్ యు మే బి, వేర్ ఎవర్ యు మే బి, నీ వర్త్ అనేది నీకు తెలియకపోవచ్చు, బట్ ప్రతి ఒక్క మనిషిని దేవుడు చేత్తో ఇష్టపడి చేసుకున్నాడు. You are worth and you are loved by our Lord. So you must know your worthiness in our Lord. నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడ ఉంటున్నావు, దేవుడు నిన్ను నిర్మించింది, దేవుడు నిన్ను చేసుకుంది ఎందుకు, ఆయన సేవ చేయడానికి అని నువ్వు గుర్తెరిగి ఆయన సేవలో నువ్వు వాడబడాలి, ఆయన సేవలో నువ్వు ఎదగగలగాలి. అప్పుడు నువ్వు ఎదిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ప్రపంచం మొత్తం నీ సాయిస్తుంది. దేవుడు అంతగా నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. ఎందుకంటే మనం దేవుడు పని చేసినప్పుడు ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎలా అంటే ఎప్పుడైతే మనము ప్రియారిటీస్, దేనికి ప్రియారిటీ ఇస్తాం, దేనికి ప్రియారిటీ ఇవ్వం. ఒకటి లోకాన్ని పనులకు ఇస్తున్నామా, దేవుడి పనులకు ఇస్తున్నామా, ప్రియారిటీస్. అలా చేసినప్పుడు ట్రస్ట్ మీ, ఫ్యూచర్ లో జరగబోయే ఒక పని దేవుడు ఎప్పుడో నీకు చేసేసి ఉంటాడు. ఐ హావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ రీసెంట్లీ. ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రియారిటీ దేవుడికి ఇచ్చి దేవుడి పని అయితే నువ్వు ఇప్పుడు చేసేస్తున్నావో, నీ పని ఎప్పుడో దేవుడు చేసేస్తుంది. అది నీ ఫ్యూచర్ లో వచ్చి జరిగిపోయే పని కూడా. హౌ మచ్ యూ విల్ బి బ్లెస్డ్ వెన్ యూ వర్క్ ఫర్ ద లార్డ్. అది చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జస్ట్ ఒకటి ట్రస్ట్ మనకు ఉండాల్సింది ఏంటంటే, ఈవెన్ ద వర్స్ట్ ఫేజ్ అవర్ లైఫ్, వి మస్ట్ కీప్ రిమెంబరింగ్ దట్ లైక్ God is holding you, God is healing you, and God is leading you throughout your life to the very best version to your life. గట్టిగా నమ్ముకోవాల్సిన విషయం, ప్రతిసారి మనం నెమరు వేసుకోవాల్సిన విషయం అది. అండ్ లెట్స్ గాడ్ డిఫైన్ యూ, నాట్ ఎనీవన్ ఎల్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. Just give the chance to only your Lord to define you, what you are and what you want to be. Just give to your Lord the chance to define you, not yourself, not any word
things. Just do that and you will be blessed and you will be in the top notch in the world. And coming to, we'll discuss about the next point, like fearless. This is a main point I feel, because ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న కమ్యూనిటీ, ఇప్పుడున్న మనం ఉన్నాము, కొన్ని దగ్గరలో మనం జంకుతాం అన్నమాట. కొన్నిసార్లు మనకు భయం అనిపిస్తుంది, బట్ బయటకు చెప్పాం, బయటకు చేస్తాం ప్రతి ఒక్క పని, బట్ లోపల మనకి భయం అనేది కొంచెం ఉంటుంది అనమాట. ఒక పని చేయాలా అని చెప్పి అనమాట. కొన్నిసార్లు మనం ఏదైనా పని స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే ఎవరు లేకపోతే, యు ఆర్ ద లీడర్ అంటే మనం ముందడుగు వేస్తాం, బట్ లోపల భయం ఉంటుంది. సో ఆ భయాల వల్ల కొంతమంది ముందడుగు వేస్తారు, కానీ కొంతమంది ఆగిపోతారు. అమ్మా ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ బాగానే ఉన్నాం కదా, ఇట్ స్టాప్ హియర్. నీ కంఫర్ట్ జోన్ దాటి ఎవరు ముందుకు వెళ్ళరు ఆ భయం వల్ల, ఎవరు ముందుకు వెళ్ళలేము ఆ భయం వల్ల. ఏమవుతుందో, ఏమన్నా అయితే మనం తట్టుకోగలమా, నిలబడగలమా? సి దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ పాయింట్, మనం నిలబడగలమా వచ్చిన వాటిని బట్టి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ క్రిస్టియన్, యూ విల్ స్టాండ్ అప్. ఎందుకంటే కష్టాలు వస్తాయి, అది మనం ముందుగానే చెప్పేశాడు బైబిల్లో యేసయ్య కదా. సో కష్టాలు వచ్చినా we will stand up, అంతే, no doubt about that. Whatever may happen, whatever may come, we will stand up because of our Lord God. ఎలా చెప్పాలి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పుకుందాం. సో ఫియర్లెస్ అనగానే మనకి బైబిల్లో ఒక ఉమెన్ ఎవరు గుర్తొస్తారు అంటే ఎస్తేర్. అందరికీ గుర్తొచ్చేది పాయింట్ ఉమెన్, కామన్ పాయింట్. ఎస్తేర్ తన స్టోరీ అంతా మనకు తెలిసిందే. సో రాజు దగ్గరికి వెళ్తుంది, రాజు దగ్గరికి అంతపురానికి వెళ్ళినప్పుడు తను స్టార్టింగ్ నుంచి తన లైఫ్ చూసుకుంటే వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ లేరు, తన పెద్దనాన్న కొడుకు ముద్దకాయ తీసుకొచ్చి పెంచుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఒకవేళ అనాథ అంటేనే ఒకలాంటి డిప్రెషన్ ఫీలింగ్ లో లైఫ్ లీడ్ అవుతా ఉంటుంది కదా. సో అలా లీడ్ చేస్తున్న టైంలో సడన్ గా ఒక రాజు వాళ్ళ సైనికులు వచ్చి నేను అంతపురానికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను, ఇంకా నువ్వు ఒక్కడే ఉన్నాను ఇంకా అంటే, he didn't tell any word, ఏం చెప్పకుండా కామ్గా వెళ్ళిపోతుంది. లైక్ తన క్యారెక్టరైజేషన్, తన పర్సనాలిటీ సో సాఫ్ట్ అండ్ స్మూత్ వర్డింగ్ అనమాట. అంత క్లియర్ అండ్ సాఫ్ట్ పర్సనాలిటీతో ఉండే ఎస్తేరు, చాలా సాఫ్ట్, ఇది పాయింట్ నోట్ చేసుకోవాలి, చాలా సాఫ్ట్ పర్సనాలిటీతో ఉండే ఎస్తేరు నేరుగా ఏం ఆడుకుని అంతపురానికి వెళ్ళిపోతుంది. తనేమి అక్కడ రాని అవ్వలేదు, అందరితో కలిసే తనకి, బట్ కొంచెం మంచి రూమ్ ఇస్తాడు రాజు, తనంటే నచ్చింది కాబట్టి. కొంచెం పనికత్తెలని ఒక ఎక్స్ట్రా మంది ఇస్తారనమాట రాజు ఎస్తేర్కి. సో అలా ఇచ్చినప్పుడు ఎస్తేర్కి తనేమి గొప్పలు ఎక్కడ చెప్పుకోలేదు, నాకు రాజు ఇలా ఇచ్చాడు అలా, ఎందుకంటే తన స్థితి ఏంటో, తను ఉండింది ఏంటో తనకు బాగా తెలుసు. కానీ దేవుడి ఇచ్చిన ఉచితమైన కృప వల్లే తను ఇక్కడ దాకా వచ్చిందని కూడా తెలుసు. బట్ షీఈస్ రిమెంబరింగ్ ఎవ్రీథింగ్. మొర్దెకై కూడా తనకు తోడుగానే ఉన్నాడు, ఎవ్రీథింగ్ జరుగుతూనే ఉంది. అయితే ఇప్పుడు హామారు అంత స్టోరీ జరిగిన తర్వాత తను లంచ్ కి పిలిచినప్పుడు ఫస్ట్ వెళ్తుంది అంతఃపురానికి కదా. ఎందుకు వచ్చామంటే తను అక్కడ చెప్పే ఛాన్స్ ఉంది తనకి, ఏంటి ఇలాగా మా వాళ్ళందరినీ చంపేస్తున్నారు, సో మీరు మమ్మల్ని రక్షించాలని చెప్పే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ షీ డిడ్ంట్ టోల్డ్. మేబీ మంది భయం వేసి అని చెప్తారు. మేబీ నా పాయింట్ ఏంటంటే షీఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద టైం అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే తొందరపడి చేసి పని చెడగొట్టుకోవడం అంటే ఆలోచించి చేస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను అనమాట. సో షీఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద కరెక్ట్ టైం అండ్ షీ వాంట్స్ దట్ లోన్లీనెస్. తనకి ఆ సిచ్యువేషన్ కావాలి, తను అనుకున్న అక్కడ మనుషులు ఉండాలి, తను చెప్పగలగాలి అనే దాంట్లో ఆ యాంబియన్స్ కోసం వెయిట్ చేసింది. తను చెప్పిన వెంటనే వెళ్ళిపోయారు. రాజు తనని ఒప్పుకుంటాడని తెలిసి వెళ్ళారనమాట. బట్ ఎస్తేర్కి ఎలా ఉందంటే తనకి నమ్మకం రావాలి, ఓకే నేను చెప్తే రాజు ఒప్పుకుంటాడు అనే నమ్మకాన్ని ఎస్తేరుకి నాకు రావాలని వెయిట్ చేసింది. అలాగే రాజు వచ్చిన రోజు తనతో మాట్లాడిన తీరుతో ఎస్తేరుకు ధైర్యం వస్తుంది అనమాట. ఓకే నేను చెప్పగలను రాజుకి అని. ఒకవేళ అక్కడ ఇప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకోండి, ఎస్తేర్ ఒక క్యారెక్టర్ ఏంటి, సాఫ్ట్ స్పోకెన్, అంటే చాలా నెమ్మదస్తురాలు, కొంచెం భయం కూడా, అంటే ఆటోమేటిక్గా నెమ్మదస్తురాలు అంటే ఒకలాంటి భయం బెరుకు కూడా ఉంటుంది. భయం బెరుకు వల్ల కొన్ని మాటలు తగ్గుతాయి కొంతమందికి. సో అలాంటి క్యారెక్టర్ అయి ఉంటే ఎంత ధైర్యం చేస్తే ఒక రాజు ముందు వాళ్ళ జనాంగం మొత్తం కోసం రాజాజ్ఞని వెనక్కి తీసుకోమని మాట్లాడగలుగుతుంది. దానికి ఎంత ధైర్యం కావాలి మనకి అంటే, లెట్స్ అజ్యూమ్ ఒక కంట్రీ అనుకోండి, ఒక కంట్రీ ఎన్నో అప్పుడు ఆ రాజుకి ఫస్ట్ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం మొత్తం 127 సంస్థానాలు ఉన్నాయి. మొత్తం ఇండియా నుంచి కూషు దేశం వరకు 127 సంస్థానాలకు అధిపతి అని ఒక రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి, నా ప్రజలను రక్షించు, నువ్విచ్చిన ఆజ్ఞని వెనక్కి తీసుకో రాజా అని అడగడానికి ఎంత ధైర్యం కావాలి తనకి. తను ఒక సాఫ్ట్ స్పోకెన్, సాఫ్ట్ క్యారెక్టరైజ్డ్ పర్సన్.
సో అలాంటి మనిషి తన ప్రజల కోసం ధైర్యం తెచ్చుకొని ముందడుగేసి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతుంది. అడిగిన వెంటనే రాజు జరిగిన స్టోరీ అంతా మీకు తెలుసు కదా. సో అంత జరిగిన తర్వాత షీజ్ లైక్ తనకు నమ్మకంతో అడిగింది, ఇస్తాడు తను ఒప్పుకుంటాడని అడిగింది, అన్ని జరిగిపోయినాయి కూడా. సో తక్కిన అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క యూదుల యొక్క ప్రాణాన్ని తను కాపాడగలిగింది. దేవుడు ఎక్కడ ప్రతి ఒక్క స్టేజ్ లో తనకు తోడుగా నిలబడుకుంటూనే వచ్చాడు. మనం చూస్తే తను అప్పటిదాకా ఎస్తేరు అని చెప్పినప్పుడు 8వ అధ్యాయం నుంచే అక్కడ ఎస్తేరు రాణిగా మనకి చెప్తారనమాట. అంటే అప్పటిదాకా తను రాణి అనే పొజిషన్ లోకి రావాలి అనుకోలా, ఆ హంగులు నాకు తెచ్చుకోవాలి అని తను ఎప్పుడూ ఆశపడలేదు, తనకు ఆపర్చునిటీ ఉన్నా. బట్ అట్ దట్ టైం రాజు దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు షీ వాంట్స్ టు గెట్ రెడీ. నేను ఒక రాణి హోదాలోనే, నాకు ఆ హోదాని దేవుడు ఇచ్చాడు, ఆ హోదాని ఎందుకు ఇచ్చాడని తనకు అప్పుడు అర్థమైంది. ఓకే ఫైన్, నేను ఎందుకు ఇక్కడ తేబడ్డానంటే నా ప్రజల కోసం, నా ప్రజల రక్షణార్థం కోసమే నేను ఇక్కడ తేబడ్డాను, ఒక రాణిగా తేబడ్డాను. కాబట్టి ఇదే వాడుకొని, ఇది యూజ్ చేసుకొని, దేవుడు ఇచ్చిన బ్లెస్సింగ్ నేను యూజ్ చేసుకొని ఐ వాంట్ టు గెట్ టు కింగ్, అది యూజ్ చేసుకొని అలాగే రాణిగా తయారయ్యి రాజు ముందుకు వెళ్తుంది ఎస్తేరు. అంతేగాని ఎట్లా ఉందో అక్కడ వెళ్ళలేదు. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి ఇచ్చే ప్రతి ఒక్క బ్లెస్సింగ్ దేవుడు ఒక మీనింగ్ తోనే ఇస్తారు. సో బట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్. ఎస్తేరు అలానే వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు, బట్ దెర్ ఈస్ ఎ రీజన్ దట్ గాడ్ హ్యావ్ గివెన్ టు హర్, దట్ షీ ఈజ్ ఎ క్వీన్. అలాగే రెడీ అయ్యి వెళ్ళి తన పాయింట్ పెట్టింది. షీ గాట్ వాట్ షీ వాంట్స్. అది ప్రతి దాంట్లో దేవుని తోడు. ప్రతి దాంట్లో మీరు చూస్తే వాళ్ళ ప్రజలందరినీ వెళ్ళే రోజు ఉపవాసం ఉండమని చెప్తుంది, ఉపవాస ప్రార్థన అని. ప్రార్థనను రాయకపోయినా ఉపవాసం ఉండమని చెప్తుంది. సో అంత భయభక్తులు కలిగి దేవుని మీద ఆధారపడి రాణిగా తయారై రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి తనకు కావాల్సింది తను తెచ్చుకుంటుంది. సో అక్కడ స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళ ప్రజల్ని ఇంకా కాపాడుకుంటూ, తన జీవితాంతం అక్కడ ఉండి రాజు దగ్గర నుంచి ఆజ్ఞలు తీసుకుంటూ తన ప్రజలందరినీ కాపాడుకుంటూ వస్తూనే ఉంటుంది. ఇంతగా ధైర్యం చేసి, ఇంత బోల్డ్ స్టెప్ తీసుకొని రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి తన ప్రజల కోసం అడిగి మాట్లాడి, తన రాజుతో ఉన్న ఒక పెద్ద మనిషిని కూడా రాజు చంపేయాలి అన్న తీసుకొని వచ్చి ఆ స్టేజ్ కి రాగలిగింది అంటే ఆ ధైర్యం తనది ఒక్కటైతే కాదు కదా. ఈవెన్ నో వన్ కెన్ డూ దట్ ఎట్ దట్ టైం. ఒక నార్మల్ ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఆ రాజభవనంలో పెట్టుకున్న అమ్మాయి వచ్చి నేరుగా రాజు ఇది చేయి నాకు అంటే నో వన్ కెన్ డూ దట్, రైట్? ఏ రాజు చేయడు, ఆలోచిస్తాడు. బట్ రాజు ఒప్పుకొని అక్కడ చేశాడు అంటే ఎస్, గాడ్ ఈస్ డూయింగ్ హిస్ థింగ్స్ దేర్. మనం ఒకటే, దేవుడిచ్చిన బ్లెస్సింగ్ మనం వాడుకోవాలి, మనం దేవుళ్ళలో వాడబడాలి. అది మనకుంటే మనం ధైర్యం చేసి ముందుకెళ్ళినప్పుడు ఆ దారి అంతా దేవుడు మనకు ముందుగా నడుస్తాడు. హల్లెలూయా. ఖచ్చితంగా మనం ఎప్పుడైతే దేవుడి మీద ఆధారపడి దేవుడిచ్చిన బ్లెస్సింగ్ ని మనం వాడుకొని మన జీవితంలో ఏమైతే చెయ్యాలనుకుంటున్నామో మనకు ముందుకు వెళ్ళడమే, వెనక తిరిగి చూసుకోవడానికి ఏముండదు. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడమే. వెళ్తుంటే దేవుడు మనల్ని ముందుగా నడుస్తూనే ఉంటాడు, మన దారి మొత్తం సరళం చేసేస్తాడు ఆయన. ఎక్కడ మనము కింద డౌన్ అవ్వడానికే లేదు అసలు. మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే, మనం గాడ్ ప్రామిసెస్, ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానాల్ని మన జీవితంలో మన హృదయంలో ఎప్పుడైతే స్టోర్ చేసుకుంటామో, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ ద వరల్డ్ డిడ్ టు us. It's because God will help you rise up again and again, because he is leading you throughout your life. Because when God favors you, even your enemies will have to bless you. Sure, definitely. Trust me in this word. When God favors you, your enemies also should bless you and will bless you. This is the power of our Lord. Just trust in him and rise up what you want to become. మీకు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో, మీరేం అవ్వాలనుకుంటున్నారో ధైర్యంగా మన పాస్ట్ ని వదిలేసి ఆయన ప్రార్థన చేయాలి. మన సెల్ఫ్ వర్త్ అనేది దేవుడిచ్చిన మన జీవితాన్ని, మన విలువని అది మనం తెలుసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా మనం ప్రవర్తించి దానికి తగ్గట్టుగా ముందుకెళ్ళాలి. దేవుడి మీద ఆధారపడి ముందుకెళ్ళాలి. అప్పుడే దేవుడు మనకు ముందుగా నడిచి చేయబోయే ప్రతి ఒక్క పని సరళంగా చేసేస్తాడు. ఒక్క అడ్డు లేకుండా, ఏం లేకుండా సాఫీగా వెళ్తుంది. ఎందుకంటే ఒకటి అడ్డొచ్చినా, కష్టం వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా మనం వి విల్ స్టాండ్ అప్. ఎందుకంటే మనం ముందుగా ఆయన నడుస్తున్నాడు. వి విల్ స్టాండ్ అప్. హీ విల్ గివ్ అస్ స్ట్రెంగ్త్ టు స్టాండ్. సో మనం ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ డేకి మనకి స్వాతంత్రం వచ్చింది,
So if you want to be independent in your life in this world, you have to be dependent on our Lord and only Christ. When you are dependent of our Lord, so then only we can be independent in this world. So just go in your faithfulness, and because our God has got you. Thank you everyone for giving this opportunity. May God bless you all. Over to you, sister. Thank you so much, Sister Vihari. In becoming a woman of freedom, we have seen three things: living our past, knowing that an encounter with God can change our story. The second one, knowing your self-worth. She said very nicely, where let God define you, not your circumstances or what you have been through. And also the third one, being fearless, knowing that when God is with you, He's able to do what His word promises, and when you are stick to His word and go by the leading. And she has said something very powerful: when God favors you, your enemy will also have to bless you. That was wonderful, sister. Thank you so much. Let's see what Sister Josna is going to bless us with. Over to you, Sister Josna. Unmute, sister. Happy Independence Day to all, one and all. I'm so sorry. Well, can you hear me, sister? Yes, sister. Yes. So today's topic is becoming a woman of freedom. Well, thank you, Sister Vihari. That was so wonderful. Yes, మనము ఉమెన్ గా ఎలా మనకు ఫ్రీడమ్ ఉంది అండ్ ఆ ఫ్రీడమ్ ని మనం ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి అనేది మీరు చక్కగా వివరించారు. So happy Independence Day to one and all. It's 75 years. God has blessed us. And I just gave one description of women here. That is women. For W, wise, O for outstanding, M for magnificent, A for amazing, N for never give up. And because you are a beautiful God's gift. So I believe we are all beautiful God's gifts, because మనము చేయబడింది మంటితో కాదు, బోన్తో చేయబడ్డాం. అండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. అండ్ దేవుడు మనకు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశం ఏంటంటే మనము ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండగలుగుతాం. యాజ్ ఎ ఉమెన్ వీఆర్ సో ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే నాట్ ఇన్ అ ఫిజికల్ వే, ఇన్ మెంటాలిటీ వే. లైక్ మనకు ఆలోచించడానికి కానీ చాలా ఈజీలీ కొన్ని మర్చిపోగలుగుతాం, కొన్ని చేయగలుగుతాం, ఒకే టైంలో మెనీ థింగ్స్ చేయగలుగుతాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద క్వాలిటీస్ దట్ వీ హ్యావ్ బ్లెస్డ్ విత్. సో నాకు ఈ women of freedom అంటే many Independence Day టైంలో నాకు just wanted to remind all of us that మనకు ఇండియాకి ఫ్రీడమ్ రావడానికి more than 70 women that fought for India. దాంట్లో నేమ్స్ కూడా మనకు గూగుల్లో దొరుకుతాయి. బట్ అట్ ప్రెసెంట్ చాలా మంది మన హిస్టరీని మార్చడానికి, లైక్ ఉమెన్ ఎక్కడెక్కడ చాలా మంది వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. దే వర్ లైక్ హౌ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దేర్ పర్టికులర్ బిజినెసెస్ కానీ, లేకపోతే వాళ్ళు చేసే పనిలో ఎలా వాళ్ళు డెవలప్ అయ్యారు అనేది కొన్ని నేను ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను. లైక్ ఫిజికల్ స్కాలర్ గీతా అని, ఇండియన్ అథ్లెట్, మిస్ నాకౌట్ మనకందరికి తెలుసు, మేరీ కోమ్, స్కై వారియర్, అవని, బయోటెక్ పైనీర్. సో ఇలా కొంతమంది నేమ్స్ నేను చూస్తూ ఉంటే వావ్, లైక్ దే మేడ్ అ హిస్టరీ. వాళ్ళకి జనరల్ గా కూడా వాళ్ళు ఎంత స్ట్రాంగ్, లైక్ వాళ్ళు చేసే పని కానీ, వాళ్ళు అచీవ్ చేయగలిగిన గోల్స్ ఎంత ఈజీగా చేయగలిగారు అని. సో ఉమెన్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఓకే, సో మనకు ఒకవేళ నేను ఈ పని చేయాలి, లేకపోతే ఒక బిజినెస్ పెట్టాలి, లేకపోతే యాజ్ ఎ ఉమెన్ కెన్ ఐ డూ దిస్, లేకపోతే నాకు ఇలాంటి అవుతుందా అనేది ఒకవేళ థాట్ మీకు వస్తే, లైక్ we have a great example in the Bible, that is Tabitha. We all know about Tabitha. So Tabitha is evarante manaku Acts
9th చాప్టర్ 36 to 42 లో ఉంటుంది. తబితా మీనింగ్ ఏంటంటే డోర్కస్ ఇన్ హీబ్రూ. మీనింగ్ వచ్చేసి గజేల్ అంటే చాలా ఫాస్ట్ గా వాక్ చేస్తుంది, చాలా ఫాస్ట్ గా రన్నింగ్ చేస్తుంది. చీతాకి రన్నింగ్ చేస్తూ దాన్ని పట్టుకోవడం అంటే చాలా ఇష్టం అంట. సో గజేల్ ఇస్ అ ఫాస్ట్ రన్నర్. ఇంకొకటి గజేల్ ఇస్ వెరీ స్మార్ట్ అండ్ అడాప్టివ్. సో తబితాకి ఆమె పేరు తగ్గట్టుగా చాలా టాలెంటెడ్. ఎలా అంటే షీ ఈస్ వెరీ వెరీ కైండ్ ఇన్ హార్ట్, అండ్ తను చాలా మందికి పోర్ పీపుల్ కి చాలా హెల్ప్ చేసేది. మనం చూస్తే యాక్ట్స్ 9 chapter 36 and 42 till 42 చూస్తే, ఇన్ జోపా దేర్ వాజ్ అ డిసైపుల్ నేమ్ తబితా. షీ వాజ్ ఆల్వేస్ డూయింగ్ గుడ్ అండ్ హెల్పింగ్ ద పోర్. ఆల్వేస్ డూయింగ్ గుడ్. సో ఆల్వేస్ అనేది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మనకు ఒకవేళ చెయ్యాలి అనిపించకపోయినా కానీ చెయ్యడం. సో ఒక్కొక్కసారి మనకు సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే గుడ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఇలా చేశారు కదా, సో వై షుడ్ ఐ డూ, లైక్ వై షుడ్ ఐ బీ గుడ్ టు దెమ్, వాళ్ళు ఎలా చేశారు నేను అలానే చేయాలి కదా, సో దట్ దే విల్ నో అనేది మనకు హ్యూమన్ బీయింగ్ నేచర్ లాగా రావచ్చు. బట్ షీ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. షీ ఈస్ ఆల్వేస్ డూయింగ్ గుడ్ అండ్ హెల్పింగ్ ద పోర్. సో హెల్పింగ్ నేచర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ in our lives, and also doing good at all times is very important. About that time she became sick and died. So anta manchi chese ama tanu chanipoyindi, and her body was washed and placed in upstairs room. Lydda was near Joppa. Ee place lo Peter akkada పరిచర్య చేస్తా ఉంటాడు. So when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, please come at once. Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him. Evaru? All the widows. అంటే ఆమె ఎక్కడైతే నీడ్ ఉందో, అంటే విడోస్ కి చూసుకుంటే చాలా నీడ్ ఉంటది, ఎందుకంటే భర్త చనిపోయి ఉంటారు, పిల్లలు ఉండొచ్చు. సో విడోస్ కి ఎంతో హెల్ప్ చేసింది కాబట్టి ఆల్ ద విడోస్ చూస్తే ఎక్కువ మంది విడోస్ కానీ లేకపోతే ఉమెన్ కానీ ఆమె అరౌండ్ గా ఉండి ఏడుస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. క్రైయింగ్ అండ్ షోయింగ్ హిమ్ ద రోబ్స్ అండ్ అదర్ క్లోతింగ్ దట్ డోర్కస్ హ్యాడ్ మేడ్. సో వాళ్ళు ఎంత ప్రేమ ఆమె వాళ్ళకి చూపిస్తే, వాళ్ళు ఆమె చనిపోయినప్పుడు ఆమె లాస్ ని తట్టుకోలేక అంతగా ఏడుస్తున్నారు. Because she showed the love of Jesus, and she was very practical. అంటే మనము గుడ్ చేయడం అని అంటే ఓకే ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ అదర్స్, లేకపోతే ఓకే వాళ్ళకి మంచి జరగాలని కోరుకుందాము ఇట్లా మనసులో అనుకోవడం కాదు. ఇట్ ఈస్ అ ప్రాక్టికల్ వే దట్ షీ వాజ్ డూయింగ్ ఇన్ డీడ్స్. సో మనం కూడా మంచి చేయాలి అని లేకపోతే హెల్ప్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ విద్ ఇన్ అవర్ హార్ట్. మనకు వేరే వాళ్ళకి చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మన ఎప్పుడు కూడా వెనకాడవద్దు. మనం ఎప్పుడు కూడా ఇచ్చేవారిగా ఉంటే మనకు ఎంతో మంది మనకు స్నేహితులు అవుతారు, లేకపోతే మనం దేవుని యొక్క ప్రేమ వారు కూడా రుచి చూసే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూస్తే వాళ్ళు ఎంత మందికో తను చేసినట్టుగా, అంటే తను బట్టలు కుట్టి పెట్టినట్టుగా, లేకపోతే తను ఎంత హెల్ప్ చేసిందో వీటన్నిటిని వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు అని అంటే ఎంతో మందికి చేస్తే వాళ్ళందరూ వచ్చి ఏడవడం చూస్తాం మనం. సో పీటర్ సెండ్ దెమ్ ఆల్ అవుట్. ఆ తర్వాత దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్, దెన్ హీ got down on his knees and prayed. సో ఇక్కడ ఇంత మంచి చేసే ఆమెని దేవుడు కూడా మళ్ళా లేపాలని కోరుకుంటున్నాడు. మనం అక్కడ చూస్తే విషయం ఏంటంటే, ఇంత మంచి చేసే ఆమెని చనిపోవాలి, ఆ టైం ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి ఈవెన్ గాడ్ ఇస్ విల్లింగ్. బికాస్ ఇక్కడ పేతురు ప్రార్థన చేసినప్పుడు, లేకపోతే వాళ్ళందరి కోరిక ప్రకారం మళ్ళా ప్రార్థన చేసినప్పుడు, టర్నింగ్ టువర్డ్ ద డెడ్ వుమన్ హీ సెడ్, Tabitha, get up. She opened her eyes. So within a second she opened her eyes, and seeing Peter she sat up. He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called for the believers. So ఇక్కడ చూస్తే he presented her to them alive. So దేవుడు కూడా తను చనిపోవడం అనేది that is not the proper time. సో ఆమె చనిపోవడం అనేది దేవుని యొక్క మహిమను అక్కడ పీపుల్ చూడాలి. అక్కడ ఉన్న పీపుల్ ఎంతో మంది కూడా ఆమె చనిపోవడం అనే మాట కూడా, అంటే ఆమె చనిపోయి తిరిగి లేవడం అనేది కూడా ఎంతో మంది రక్షణకు కారణమైంది. సో ఆమె జీవించిన జీవితం అంతా కూడా ఎంతో గొప్ప సాక్ష్యము, మళ్ళీ చనిపోవడం అనేది ఒక గొప్ప సాక్ష్యము. సో మనం లేచి ఉన్నా, నడుస్తున్నా, మనం మాట్లాడుతున్నా, మనము ఆలోచిస్తున్నా, కానీ మనము వంట చేస్తున్నా, లేకపోతే కిచెన్ లో ఉన్నా,
ఉన్న, పిల్లలతో ఉన్న, అవుట్ సైడ్ ఉన్న, వెరెవర్ వీఆర్ వీ షుడ్ బి అ బ్లెస్సింగ్ టు అదర్స్. సో అది నా పాయింట్. బికాస్ ఇక్కడ ఈమె లైఫ్ మాత్రం చాలా చాలా గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. బికాస్ ఆమె ఏం చేస్తున్నా షీఈ్ అ బ్లెస్సింగ్ టు అదర్స్. షీ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ టు అదర్స్. అంటే లైక్ వాళ్ళ కోరికలు ఏమై ఉన్నాయి, లేకపోతే వాళ్ళకి ఏమి కావాల్సి ఉన్నాయి, లేకపోతే వాళ్ళకి ఏం అవసరతలు ఉన్నాయి అనేది. అంటే ఎక్కువగా మనము యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనము ఎక్కువగా సెల్ఫిష్ గా, లేకపోతే ఎక్కువ ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తాం. బట్ షీఈ్ నాట్ లైక్ దట్. షీఈ్ లైక్ అందరి గురించి ఆలోచించడం, అందరికి వీళ్ళకి ఏం కావాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క బట్టలు కావాలంటే వాళ్ళ సైజెస్ తీసుకోవాలి. వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరికి అసలు కుట్టడం అనేది నిజంగా చెప్తున్నానండి, రియల్లీ హెక్టిక్ జాబ్. నేను కూడా ట్రై చేశాను. ఇట్స్ అ రియల్ హెక్టిక్ జాబ్. అసలు అంతగా సీవింగ్ అనేది చేయడం అనేది ఇట్స్ అ హెక్టిక్ జాబ్. అండ్ ఆల్సో చాలా పేషెన్స్ తో కూడిన జాబ్ అనమాట. కానీ అలా ఆమె తన ఎన్ని దినాలు, ఎన్ని డేస్ స్పెండ్ చేసిందో ఒక్కొక్కరికి కుట్టడం కదా. సో అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, తను ఏం చేసిందనంటే షీ స్టార్టెడ్ ఎ బిజినెస్. అంటే మనము ఆలోచించవచ్చు హౌ షీ took up her life. Like tanu she was not being a idle, like ఏం చేయకుండా అలా లేదు. సో ఆమె లైఫ్ చూసుకుంటే ఎంతో మంది, నాకు ఒక క్రిస్టియన్ సిస్టర్ తెలుసు, తను ఈ తబితాని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని తను ఒక ఫ్యాషన్ డిజైన్ స్టార్ట్ చేసింది. నౌ షీస్ టాప్ మోడల్స్ కి తను కుడతా ఉందంట. సో ఈ తబిత మనకు ఒక గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి అ గ్రేట్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ అప్ అ బిజినెస్, you're not late, you can start. So you can do many great things. ఈ తబిత చూసుకుంటే ఎన్నో పనులు చేసింది. నాట్ ఓన్లీ అంటే తను కుట్టడం ద్వారా వచ్చిన డబ్బులతో మేబీ పువర్ పీపుల్ కి హెల్ప్ చేసింది. అక్కడ మనకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది షీ వాస్ హెల్పింగ్ ద పువర్ అని చెప్పి. సో షీ వాస్ వెరీ కైండ్ అండ్ షీ వాస్ హెల్పింగ్ అదర్స్. So her heart is filled with God's love and she got the salvation as a free gift. She is showing the same God's love. So మనకు కూడా రక్షణ అనేది ఉచితంగా వచ్చింది కదండి. సో ఆ రక్షణ ద్వారా వచ్చిన ఫ్రూట్స్ లైక్ లవ్, జాయ్, పీస్, ఇవన్నీ మనం నిజంగా అందరికీ అందిస్తున్నామా? ఆర్ వి రియల్లీ గివింగ్ ఇట్ టు అదర్స్? And she was known for her good works and works of charity. So అట్లా అని చెప్పి అందరికి హెల్ప్ చేయాలి ఇట్లా మోటివ్ అని కాదు. కానీ ద థింగ్ ఇస్ లైక్ మనము ఎలా మనము ఇతరులకు దేవుని ప్రేమను చూపించగలుగుతాం? హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు షో ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ ద పీస్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్టెండ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్, ఎక్స్టెండ్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీస్. సో మనం ఎక్కడన్నా నడిచినప్పుడు, లేకపోతే మనం ఎవరితో మాట్లాడినప్పుడు మనం ఎలా మాట్లాడాలంట? మనం మాట్లాడితే ఉప్పు వేసినట్టు ఉండాలంట. ఉప్పు వేసినట్టు అని అంటే సారం. లైక్ వెన్ వీ హ్యావ్ కర్రీ, ఇప్పుడు తింటున్నప్పుడు ఎలా ఉంటది? టేస్ట్ లేకుండా, అంటే ఉప్పు వేయకుండా ఉంటే దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ టేస్ట్ కదా. సో అలా మనం మాట్లాడినా కానీ ఎంతో సారవంతమైనది కాదు, చాలా బలమును తీసుకొచ్చేదాగా. ఇప్పుడు విశ్వాసము మనం మాట్లాడినప్పుడు కూడా మేబీ షీ వాజ్ ఎంకరేజింగ్ అదర్స్ ఆల్సో. విడోస్ అంటే చాలా మందికి కన్సోల్ చేయాల్సింది ఉంటది. విడోస్ అంటే చాలా మందికి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకు కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మేబీ షీ హాస్ డన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అందుకని తనను ఎంతగా ప్రేమించారంటే ఆమె చనిపోయింది అనేది దే కుడెంట్ డైజెస్ట్. అందుకని తన చుట్టూ నిలబడి తన కోసం ఏడవడం మొదలు పెట్టారు. బట్ ఈవెన్ గాడ్ డిడ్ నాట్ వాంట్ హర్ టు డై. సో ఎంత తను చేసే పని ఎంత అంత మందికి, నాట్ ఓన్లీ అక్కడ ఉన్న విడోస్, ఆ ఊరిలో తర్వాత ఈమె లేచిన తర్వాత ఆ ఏరియా మొత్తం అందరూ కూడా రక్షణ పొందినట్టుగా కనిపిస్తుంది. అండ్ షీ వాజ్ ఎ జనరస్ పర్సన్ హూ సూడ్ ఫర్ అదర్స్ అండ్ గేవ్ టు ద నీడీ. సో తను ఉన్న పేరు ఎలా గొప్ప పేరు తెచ్చుకోగలిగింది అని అంటే, షీ వాజ్ నాట్ ఐడల్, షీ వాజ్ జస్ట్ నాట్ సిట్టింగ్ అలోన్, షీ వాజ్ నాట్ లేజీ. బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిటన్ ఇన్ Proverbs 10:4, lazy hands make a person poor but diligent hands bring wealth. సో అలాగే తను ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపించింది. షీ వాజ్ నాట్ అ lazy person, she was just doing what she really want. And also tanu ఆ ప్రేమ అనేది, దేవుని యొక్క ప్రేమని అంత ఓపికగా, మేబీ వాళ్ళందరికీ ఫ్రీగా గిఫ్ట్స్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు, ఫ్రీగా తను సూ చేసి ఇచ్చి ఉండొచ్చు. సో దానికి ఎంతో ఓపిక కావాలి, ఎంత ప్రాక్టికల్ గా చూసుకుంటే ఎంతో ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ నీడెడ్. బట్ షీ వాజ్ నాట్ లేజీ, షీ వాజ్ సో డెలిజెంట్ విత్ హర్ హ్యాండ్స్.
సో మనము ఎప్పుడైనా పని చేసినప్పుడు అంటే మనకు కూడా కొన్నిసార్లు అస్వస్థతతోనో లేకపోతే ఇంకేదైనా విషయాలతో చాలా లేజీగా అనిపించవచ్చు. బట్ వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ అవర్ సెల్ఫ్. మనల్ని పురికొల్పుకోవడం ఏంటంటే, నో, ఐఎమ్ నాట్ లైక్ దిస్ బికాస్ ఐఎమ్ లివింగ్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. సో నాలో ఉన్నది జీవమై ఉన్నప్పుడు హౌ కెన్ ఐ బి లేజీ? సో మనల్ని మనం ఎంకరేజ్ చేసుకోవడానికే మనకి ఇలాంటి వర్డ్స్ అని రాస్తున్నాయి కదండి. సో వీ హ్యావ్ టు బి డిలిజెంట్, లైక్ మన హ్యాండ్స్ తోని పని చేయడం. లేకపోతే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఓన్లీ కుట్టడం అనేది నేను చెప్పట్లేదు, బట్ దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ థింగ్స్. లైక్ బిజినెస్ అంటే ఒకటే కాదు, మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా మందిని చూసాం కదా. సో దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్. మనకు లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ అ స్టూడెంట్, వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్? లైక్ నేను నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నాను? యాజ్ ఎ ఉమెన్ నేను ఏం చేయలేను, ఓకే ఆఫ్టర్ మై డిగ్రీ నేను ఏం చేయలేను, అండ్ మేబీ పెళ్లి చేసుకోవాలి, పిల్లల్ని కనాలి. నో, దిస్ ఇస్ నాట్ ద లైఫ్. యూ కెన్ ఆల్సో బి అ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్. లైక్ ఉండొచ్చు, నువ్వు కూడా చేయొచ్చు, బికాస్ విత్ గాడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్. సో అట్లా లేజీగా ఉండడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఫర్ అస్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు బి డెలిజెంట్. డెలిజెంట్ హ్యాండ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ విల్ బ్రింగ్ వెల్త్. ఎంతో మంచిది కదండి. యాజ్ అ మదర్ కూడా మనం కూడా వర్క్ చేయడం, లేకపోతే యాజ్ అ ఉమెన్ మనం వర్క్ చేయడం ద్వారా పిల్లలకు కూడా తెలుస్తుంది. లేకపోతే నాట్ ఓన్లీ work చేయాలని, it's not a particular way, but if you are really interested in doing some work, so you have to trust in God that you can start a new beginning. And in other words, this the wise woman builds her house. That means మనం ప్రాక్టికల్ గా చూసుకుంటే ఇటుకలతోని సిమెంట్ తోని చేసేది మేసన్ చేస్తాడేమో, కానీ మనము మన హౌస్ ని ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం? ఎలా దాన్ని బిల్డ్ చేయగలుగుతాం? బికాస్ వీఆర్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ హౌస్. ఎలా? హౌస్ అనేది ఫిజికల్ హౌస్ ఇస్ ఆల్రెడీ బిల్ట్, బట్ మన హౌస్ అంటే మన పిల్లలు ఎలా ఉండాలి, లేకపోతే మన మ్యారేజ్ అయి ఉంటే హస్బెండ్ కి ఏం కావాలి, లేకపోతే practical గా, like spiritual గా, how we are going to have blessings, how we are going to get souls to God, how we are going to build the church, how we are going to have worship every day. So ఇవన్నీ కూడా బిల్డింగ్ ద హౌస్ అంటే మన మాటలు మెయిన్ గా అండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ద టంగ్. సో జీవ మరణములు నాలుక వశము అన్నట్టు మనం ఎప్పుడు కూడా జీవంని పలుకుతే ఇట్ విల్ బిల్డ్ ద హౌస్, రియలీ అ స్ట్రాంగ్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ అ హౌస్. సో మన మాటలే మనల్ని బిల్డ్ చేస్తాయి. నాట్ ఓన్లీ మనం మాట్లాడినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు మన పక్కన వాళ్ళు హౌ ఆర్ ది రియాక్టింగ్ అనేది మన యొక్క మాటల ద్వారా తెలిసిపోతుంది. సో వీఆర్ అవర్ ఓన్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ హౌస్. సో దట్ వాజ్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో అది తబితా గురించి. ఎవరైతే రియల్లీ వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో, లేకపోతే ఎవరైతే రియల్లీ ఉమెన్ హూ వాంట్ టు టేక్ అ స్టెప్, దట్ ఈస్ అ వెరీ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ ద బైబుల్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఉమెన్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ హూ ఫర్గివ్స్ యాజ్ జీసస్ ఫర్గివెన్. సో మనకి చాలా మంది ఎలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే దేవుడు ఎలా ఫర్గివ్ చేశారు, ఎంత మందిని ఫర్గివ్ చేశారు. ఎక్కడైతే స్వస్థత కావాలో అక్కడ ఫస్ట్ జీసస్ ఏం చెప్పాడంటే, నీ పాపములు క్షమించబడ్డాయి, ఇప్పుడు ఫ్రీ. సో వీఆర్ ఆల్ సెట్ ఫ్రీ బికాస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ డైడ్ ఆన్ ద క్రాస్ కదా. సో ఫర్గివ్నెస్ గివ్స్ పీస్ అండ్ ఫ్రీడమ్. సో ఫర్గివ్నెస్ ఎలా ఫ్రీడమ్ ఇస్తుంది? సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఎవరి మీద గ్రడ్జ్ కానీ, లేకపోతే ఎవరన్నా చాలా తట్టుకోలేని మాట అన్నారనుకోండి, మనం తట్టుకోలేము కొన్నిసార్లు. మేబీ అది ప్రాక్టికల్ గా కొన్ని విషయాలలో చాలా హర్టింగ్, అంటే ఎట్లా అంటే రికరింగ్ లాగా ఉంటది. అరే నన్ను ఇట్లా అన్నది. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ టు రిమైండ్ అవర్ సెల్ఫ్స్, నాకు ఇట్లా అయింది కదా, నాకు ఇలా అన్నారు కదా. సో అనేది గుర్తు చేయడము చాలా ఈజీ, బట్ టు ఫర్గెట్ ఇంకా చాలా ఈజీ, దానికంటే ఈజీ. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే ఫర్గివ్నెస్ మనం చేయగలుగుతామో, ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ కూడా దేవుడే ఇస్తాడు. దాన్ని మర్చిపోయేంత ఆజ్ఞానం కూడా దేవుడే ఇస్తాడు. సో వీ హ్యావ్ టు బి ద ఫస్ట్ వన్ టు ఫర్గివ్. ఎవరినైనా ఫర్గివ్ చేయాలి అని అంటే, లేకపోతే ఎవరినైనా మనసు కష్టం అనిపించినప్పుడు ఎలాంటి మాటలు అన్నా కానీ మనం ఈజీగా ఫర్గివ్ చేయగలిగితే అంత ఫ్రీడమ్ ఇంకెక్కడా ఉండదండి. రియల్లీ వి విల్ ఫీల్ లైక్ ఒక పెద్ద బండ తీసేసినట్టుగానే ఉంటుంది. అది ఫస్ట్ మనం చేయగలిగితే
we will be the blessed person ever, really. So freedom is found in knowing and resting upon the fact that Jesus is with us. So మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనం యేసుక్రీస్తు నాలో ఉన్నాడు, నేను యేసుక్రీస్తు లాగా జీవించాలి. సో హీఈస్ విత్ మీ అండ్ హీఈస్ ఇన్ మీ. సో హౌ కెన్ ఐ బి లైక్ అన్ఫర్గివింగ్? ఇట్లా నేను అన్ఫర్గివింగ్ గా అంటే మనకు తెలుసు కదా, మీరు మీ పాపములు వేరే వాళ్ళని క్షమించినప్పుడు మాత్రమే మీ పాపములు కూడా క్షమించబడతాయి. అది పరలోక ప్రార్థనలో దేవుడు నేర్పించాడు కదా మనకు. సో మనము వేరే వాళ్ళని క్షమించినప్పుడు మనం కూడా ఒక పెద్ద గుట్ట కట్టుకుంటున్నట్టే, సేమ్ లైక్ ఇంకా సిన్స్ తోటి ఇంకా భారమును పెంచుకుంటున్నట్టు లెక్క. సో వీ హ్యావ్ టు ఫర్గివ్ అండ్ ఇట్ విల్ గో వెరీ ఈజీలీ. సో వీ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ జీసస్ ఈస్ విత్ us and for us, empowering us and defending us in every circumstance we face. So మన సిచ్యువేషన్స్ లో గాడ్ లేడా? ఉన్నాడు కదా, అక్కడ కూడా గాడ్ ఉన్నాడు. ఈవెన్ ఇన్ యువర్ వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్స్, ఈవెన్ ఇన్ యువర్ జాయ్ఫుల్ సిచ్యువేషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ డిపెండెన్స్. సో మనకు ఎక్కడ తెలుస్తుందంటే మనకు ఎంత డిపెండెన్స్ మనము దేవుని మీద తీసుకుంటున్నాం. నాకు ప్రాక్టికల్ గా గాడ్ ఒకటి రెవల్యూషన్ ఇచ్చాడు ఏంటంటే, గాడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్, బట్ హౌ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు గాడ్? ఎప్పుడు గాడ్ అక్కడే ఉన్నాడు, కానీ మనము వెళ్ళే దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళి ఆయన దగ్గర నుంచి ఎంతగానం స్ట్రెంగ్త్ తీసుకుంటున్నాం, ఎంత దేవుని మీద డిపెండ్ అవుతున్నాం, ఎంత దేవుని మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నాం అనేది ఇట్ డిపెండ్స్. ఆ డిపెండెన్స్ అనేది మన వే ఆఫ్ లైఫ్ లో కనిపిస్తుంది. దట్ ఐ హావ్ లెర్న్డ్ ఇట్ ప్రాక్టికల్లీ. నిజంగా ఎప్పుడైతే ప్రార్థనలో కొంచెం ఇలా మిస్ అయ్యామో, లేకపోతే బైబిల్ చదవడం కొంచెం డిలే అయిందో, ఐ కుడ్ ఫీల్ దట్ డిఫరెన్స్. లైక్ ఏదో దూరంగా ఉన్నా, దేవునికి దూరంగా అయిపోతున్నా, ఏదో సంథింగ్ లాస్ట్ ఇన్ మై లైఫ్. సో ఆ డిపెండెన్స్ అనేది మనకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది, బికాస్ ఆత్మ అనేది ఎప్పుడు మనకు రిమైండర్, హీ వర్క్స్ యాజ్ అ రిమైండర్, రైట్? సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, హౌ మచ్ వీఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ గాడ్, హౌ మచ్ వీఆర్ రిలవెంట్ ఆన్ గాడ్. లైక్ మనం ఎప్పుడు దేవుని మీద ఆధారపడి, లైక్ మన మాటలు కూడా ఎప్పుడు ఉండాలి, అలా ఎందుకు ఉండాలి అని దేవుడు చెప్తున్నా అంటే, ఇఫ్ గాడ్ స్పీక్స్ త్రూ మీ, హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు స్పీక్? లైక్ ఇఫ్ నాట్ మీ, ఇట్స్ నాట్ మీ బట్ ఇట్స్ గాడ్. ఈ సిచ్యువేషన్ లో గాడ్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు, ఈ సిచ్యువేషన్ లో నేను ఎలా రియాక్ట్ అవుతాను? యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ రియాక్షన్స్ అనేవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో అందుకే గాడ్ ఏం చెప్తున్నాడు, బీ కైండ్ అండ్ కంపాషనేట్ టు వన్ అనదర్, forgiving each other just as in Christ God forgave you. It is written in Ephesians 4:32. So మనం ఎప్పుడు కూడా కైండ్ హార్టెడ్, లైక్ తబిత ఎంత కైండ్ హార్టెడ్ గా ఉంది కదా. సో ఆ కైండ్ హార్టెడ్, కంపాషనేట్ టు వన్ అనదర్, వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ ఫర్గివ్ ఈచ్ అదర్. సో అక్కడే మనకు ఆ రిలేషన్షిప్ అనేది, దేవుని యొక్క ప్రేమ అనేది మనము ఇతరులకు పెంచగలుగుతాం. సో జస్ట్ యాజ్ ఇన్ క్రైస్ట్ గాడ్ ఫర్గేవ్ యూ. సో మనం ఎవరమండి? దేవుని ఇమేజ్ లో సృష్టించిన అదర్ పర్సన్ ని ఫర్గివ్నెస్ చేయకుండా ఉండాల్సిన వాళ్ళమా? మనము దేవుని ఇమేజ్ లో ఉన్నారు కదా, దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్. సో వీఆర్ నథింగ్, వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు కీప్ ద అన్ఫర్గివ్నెస్ ఇన్ అవర్ హార్ట్స్. సో ఎంత ఫ్రీడమ్ ఉంటుందంటే వెన్ వీ ఫర్గివ్ అదర్స్, దట్ ఈస్ సో ఈజీ. సో యాజ్ అ ఉమెన్, అంటే అది వీక్నెస్ కాదు, కానీ సో మెనీ లైక్ ఇప్పుడు చాలా మందితో కూర్చొని వేరే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడడం కానీ, గాసిపింగ్ కానీ, దిస్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్టెండ్స్ ద సిన్. ఇంకా చాలా డీపర్ గా సిన్ లోకి పడే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే గాసిప్స్ కి దూరంగా ఉండండి అని దేవుడు ఇంకొక చోట చెప్తాడు కదా. సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి ఎవరైతే ఫర్గివ్ చేయబడ్డారో జీసస్ ద్వారా, అది ఎక్కడంటే జాన్ 8:1-11 లో ఉంది. ఎవరంటే అడల్టరీలో దొరికిపోయిన స్త్రీ. తను అడల్టరీ అంటే వ్యభిచారం చేస్తున్నప్పుడు దొరికిపోయినప్పుడు ఏమైందంటే, అక్కడ అందరు వచ్చి బ్లేమ్ చేస్తున్నారు దట్ షీ ఇస్ కాట్ ఇన్ ద యాక్ట్. బట్ ఈమె ఇప్పుడు దొరికింది కదా, సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, నువ్వేం చేస్తావో చెయ్యి అంటే యేసుక్రీస్తు ముందు తీసుకొచ్చి పెడుతున్నారు. బట్ హౌ మచ్ జీసస్ లవ్డ్ హర్. అసలు ఆ దేవుని యొక్క ప్రేమ అక్కడ ఎంత క్లియర్ గా కనపడుతుందంటే, ఎవరైతే మీలో ఎవరు తప్పు చేయలేదో, ఎవరైతే పాపం చేయలేదో, బీ ద ఫస్ట్ వన్ టు హిట్ ద స్టోన్. ఎవరైతే మీరు నిజంగా తప్పు చేయలేదు అంటే, వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఈ లోకంలో పాపం చేయని వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. సో వాళ్ళందరికీ ఏమనిపిస్తుంది, దే ఆల్ లైక్ చిన్న నుంచి పెద్ద వరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు మెల్లిమెల్లిగా వెళ్ళిపోయారని ఉంటుంది కదా. సో జాన్ 8:1-11 లో 9th verse చూసుకుంటే, when the accusers heard this, they slipped away one by one, beginning with the oldest, until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman. Then Jesus stood up again and said to the woman,
వేర్ ఆర్ యువర్ అక్యూజర్స్? సో వేరే వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా అక్యూజ్ చేసినప్పుడు, లేకపోతే ఎప్పుడన్నా బాధించబడి మాట్లాడినప్పుడు అక్యూజర్స్ ని దేవుడు ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నాడు? మీరు చేయలేదా? మీరు కూడా చేశారు కదా తప్పులు, సో మీరు చేయకపోతే మీరు రాళ్ళు వేయొచ్చు. సో వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క మనస్సాక్షి మీద దేవుడు మాట్లాడాడు. సో దే స్టార్టెడ్ గోయింగ్ అవే కదా. సో వేర్ ఆర్ అక్యూజర్స్ అండ్ didn't even one of them condemn you? No Lord, she said. And Jesus said, neither do I. Go and sin no more. సో అక్కడ నుంచి చూసుకుంటే ఆమె లైఫ్ అక్కడ నుంచి ఒక న్యూ బిగినింగ్ గా మారింది కదా. ఎందుకంటే జీసస్ ఎంత గొప్ప పాపినైనా ఒక్క సెకండ్ చాలు, వెన్ వి కమిట్ అవర్ సెల్స్ టు గాడ్, ఒక్క క్షణం చాలు దేవుడు రక్షించడానికి, ఆయన యొక్క సాల్వేషన్ ని, ఆయన యొక్క రుచిని చూపించడానికి 1 minute ఇస్ ఎనఫ్. సో మనం రక్షించబడ్డాం కదా, ఆ రక్షణని మనం పొందుకున్నాం కదా. ఆ రక్షణలో ఉన్న ఎంతో గొప్ప భాగ్యం ఏంటంటే ఆ యొక్క ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్, ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాళుత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, వీటన్నిటిని మనము ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా ఉపయోగించాలనేది ఆ విచక్షణ జ్ఞానం కూడా దేవుడే మనకు దయచేస్తాడు కదా. సో నెక్స్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో మనం చూసుకున్న ఏంటంటే ఎలా ఫర్గివ్ చేయబడింది అండ్ ఆ యొక్క నెక్స్ట్ లైఫ్, తనకి ఎంతో గొప్ప లైఫ్ మనము చూడగలుగుతాం. షీ స్టార్టెడ్ అ న్యూ లైఫ్ అండ్ ఎవరు కూడా ఆమెని అక్యూజ్ చేయలేదు. సో మనం ఇంకొకటి వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్ ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు బి అ cheerful woman. cheerful ఎట్లా అంటే కొన్నిసార్లు పాసిబిలిటీ కాదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. లైక్ మనకు కొన్నిసార్లు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ లో కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఏడుస్తూ ఉంటారు, కొన్ని అంటే సిచ్యువేషన్స్ ని బట్టి ఏడుపు వస్తుంది. ఆ టైంలో కొంతమంది బాత్రూమ్కి వెళ్ళి ఏడ్చేస్తారు, కొంతమంది రూమ్ లో డోర్ పెట్టేసుకొని ఏడ్చేస్తారు, కొంతమంది బర్స్ట్ అవుట్ అయిపోతారు, సిచ్యువేషన్ లోనే బర్స్ట్ అవుట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ ఆల్వేస్ we have to be a cheerful woman. See, because Proverbs 17:22 says, a cheerful heart is good medicine. సో మనకు మెడిసిన్ ఏం అక్కర్లేదు, వేరే మెడిసిన్స్ కూడా అక్కర్లేదు, ఒక్క హార్ట్ మనం ఆనందంతో ఉంటే చాలు. దాట్ కీప్స్ అస్ ఫిట్. Okay, so that keeps us fit. You are a beautiful woman who are in and out. సో ఇన్ అండ్ అవుట్ అంటే ఇన్సైడ్ మన హృదయంలో కావాల్సిన ఫ్రూట్స్ నేను ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, అండ్ అవుట్ సైడ్ కూడా తబిత ఎలా ప్రాక్టికల్ గా తను ఎలా పూర్ పీపుల్ కి హెల్ప్ చేయగలిగింది, తను ఎలా హెల్ప్ నాట్ ఓన్లీ హెల్ప్, ఇంకా తను ఓన్ గా స్టిచ్ చేయడం అని అంటే తన యొక్క ఓన్ స్ట్రెంగ్త్ ని వేరే వాళ్ళకు ప్రేమగా చూపించడానికి తను యూజ్ చేసింది. అండ్ లెట్ ద పీస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ రూల్ ఇన్ అవర్ హార్ట్స్. సో మనకి ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క హృదయంలో దేవుని యొక్క దీర్ఘ శాంతము ఎప్పుడు ఉంటే మనము ఆ హృదయంలో ఎంతో ప్రశాంతతని, ఇంటిలో కూడా మనము ప్రశాంతతని నెలకొల్పవచ్చు. బికాస్ వీఆర్ క్రియేటెడ్ బై హిమ్ అండ్ ఫర్ హిమ్. సో మనము ఆయన కొరకు నిర్మించబడ్డాము అండ్ ఆయన కోసమే జీవించాలి. సో అనదర్ వన్, నెక్స్ట్ చూస్తే మనము రిసీవ్ చేసుకుంది ఏంటి? we have received the salvation of Christ, right? సో సాల్వేషన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎంతో హ్యాపీగా, అసలు ఆ సాల్వేషన్ అనేది దాంట్లో ఉన్న అంత ఆనందంని వేరే వాళ్ళకి ఎలా పంచగలుగుతాం? హౌ క్యాన్ వి షో దట్? సో ఆ సాల్వేషన్ ఇలా వచ్చింది అంటే, కొత్తగా ఎవరన్నా చూస్తున్నారు అనుకోండి మనల్ని, మనమే డల్గా, మనమే చాలా బాధగా, మనమే అంటే ఒక క్రిస్టియన్ ఇంత అంటే ఒక నాట్ ఓన్లీ క్రిస్టియన్, లైక్ ఎవరైతే జీసస్ ని ఫాలో అవుతున్నారో వీళ్ళకే ఇంత ఎప్పుడు బాధలు ఉన్నట్టే ముఖాలు ఉంటాయి ఏంటి, అలా అనుకోవద్దు. బికాస్ మనము ఎప్పుడు కూడా cheerful గా ఉంటే మన యొక్క హృదయంలో ఉన్న ఆనందం అయితే దేవుడు ఎలా అయితే మనకు ఆ హృదయంలో ఆనందం ఇచ్చాడో ఆ ఆనందం మన ఫేస్ లో కనిపిస్తుంది. సో we have got it freely and we received it freely and we will give it freely. So we will give and we will forgive. In other words, Proverbs 11:16 says, a kind-hearted woman gains respect. సో మన హృదయంలో ఎప్పుడు కూడా సంతోషము, సమాధానము ఉండి మనము దయ కలిగి ఉంటే we will get respect. ఓకే, సో ఇంకొక వచనం కూడా రాసింది, భర్తకు కిరీటంగా ఉంటదంట. సో భర్త తల అయి ఉంటాడు, బట్ భర్తకి కిరీటంగా ఉండడం అంటే ఇట్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ హిస్ హెడ్. సో మనము కానీ హృదయము మంచిగా కైండ్ హార్టెడ్, మన యొక్క దయా గుణము కలిగి ఉండుంటే మనము ఎంతో గొప్పవారిగా ఎంచబడతాము. సో Proverbs 10:12 says, hatred stirs up dissension but love covers up all wrongs. సో
ముఖ్యంగా సిచ్యువేషన్స్ ని మనము టర్న్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ కొన్నిసార్లు దిగమింగడం అంటారు కదా, సో వీ హ్యావ్ టు స్వాలో అప్ అండ్ గెట్ అప్, అయిపోయింది, దట్స్ ఇట్. సో ఐ హ్యావ్ టు బి హ్యాపీ బికాస్ గాడ్ సెడ్ రిజాయిస్ ఇన్ ద లార్డ్ ఆల్వేస్, అండ్ అగైన్ ఐ సే ఇట్స్ అ రిమైండర్, అండ్ అగైన్ ఐ సే రిజాయిస్ ఇన్ ద లార్డ్. సో that really stirs up and that really gives us the kick to live actually. So as a woman, I would encourage each and every one to have a great freedom, because we are free in God, and we are going to give the forgiveness to others, and we are going to love others as Jesus loved. Thank you. Praise the Lord. Thank you so much, Sister Josna. That was wonderful presentation. In becoming a woman of freedom, we have seen a couple more things. To be a woman of great standard, just like Tabitha was, as Sister said, always was important. Being consistent, being committed of doing good always. That way, she was an influencer, and she was a practical woman who would just not speak, but showed her love through actions. The second one that we have seen is women of freedom who forgives as Jesus has forgiven us. Yes, forgiving each other just as Christ God has forgiven all of us. And also being a cheerful woman. A cheerful woman always creates that contagious environment, and that is possible only when the peace of Christ rules our heart. We have seen so many things, so many ingredients that takes to be a powerful and to be a woman of freedom. I would request Sister Josna to pray for all the viewers. Elanti ఏ ఏరియాలో ఎలాంటి ఛాలెంజ్ ఉన్నా కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళకి సహాయం చేయాలని వాళ్ళందరి గురించి సిస్టర్ ప్రార్థిస్తారు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఈ యొక్క గొప్ప అవకాశంను నాయన ఇటువంటి సమయంలో మాకు దయచేసినందుకు నీకు వందనములు, స్తోత్రములు చెల్లించుకున్నాం నాయన. బిడ్డలందరూ ప్రభా మరి తండ్రి, వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి. ప్రభా నాయన మాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క గొప్ప అవకాశంని బట్టి ప్రభా నీకు వందనములు తండ్రి. ప్రతి ఒక్క వచనంలో ప్రభా మీరు ఎంతో గొప్పగా మాట్లాడారు ప్రభా, ఎన్నో గొప్ప విషయాలు మాకు నేర్పించారు ప్రభా మరి తండ్రి. నీ యొక్క వాక్యము రెండంచులు గల ఖడ్గం అయి ప్రభా మరి తండ్రి నాయన మాలో ప్రభా మరి ఇతరులలో పని చేయడానికి ప్రభా మరి తండ్రి నాయన ఎక్కడైతే బిడ్డలు ప్రభా మరి తండ్రి ముఖ్యంగా నాయన విసిగి ఉన్నారో, లేకపోతే ఎక్కడైతే ప్రభా మరి తండ్రి బిడ్డలు ప్రభా మరి తండ్రి వెనక్కి జారి ఉన్నాం అనుకుంటున్నారో వారందరి గురించి మరలా ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం తండ్రి. నాయన నీతో ప్రతిదీ సాధ్యం తండ్రి. నాయన నీ యొక్క నాయన తోడు ఉంటే ప్రభా ఏదైనా చేయగలుగుతాం ప్రభా మరి తండ్రి. నీకు అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు అని బిడ్డలు నమ్మడానికి ప్రభా మరి తండ్రి. ముఖ్యంగా ప్రభా మరి తండ్రి ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్న బిడ్డల్ని ప్రభా మరి తండ్రి, ఎవరైతే ప్రభా మరి తండ్రి ఉమెన్ హూ ఆర్ రియలీ లాస్ట్ ఇన్ దేర్ లైఫ్స్ నాయన, ఎవరైతే ప్రభా వాళ్ళ భర్తల్ని కోల్పోయి నాయన విడోస్ ఉన్నారో ప్రభా వారందరి గురించి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఎవరైతే అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారో వారందరి గురించి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఎవరైతే ప్రభా నీడ్స్ లో ఉన్నారో వారందరి గురించి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. నాయన ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ లో ఉన్నారో వారందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి. ప్రభా మరి తండ్రి ఎంతో మంది ప్రభా మరి తండ్రి చెప్పుకోలేని బాధలతో ప్రభా మరి తండ్రి ఉంటున్నారేమో ప్రభా. ఎవరైతే ప్రభా మరి తండ్రి నాయన నేను ఇంకా చనిపోవాలి, లేకపోతే ఎవరైతే నాకు ఇది సాధ్యం కాదు, నేను ఇదేం చేయలేను, అలాంటి బిడ్డలు ఎవరైనా ఉంటుంటే ప్రభా మరి తండ్రి ఈ క్షణమే ప్రభా వారిని ముట్టండి ప్రభా. ఈ క్షణమే ప్రభా వారిని తట్టండి ప్రభా మరి తండ్రి. వారి యొక్క హృదయం అనే తలుపులని ఓపెన్ చేసి ప్రభా మరి తండ్రి నీ యొక్క రక్షణని ప్రభా మరి బిడ్డలకు దయచేస్తారని నాయన నమ్ముతున్నామయ్యా ప్రభా. మరి ఇంకెవరైతే ప్రభా మరి ఈ టైంలో ప్రభా మరి తండ్రి నాయన చిన్న బిడ్డలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ప్రభా నాయన వైరసెస్ కి గురి కాకుండా ప్రభా మరి తండ్రి ఈ యొక్క సమయంలో ప్రభా ప్రతి ఒక్కరిని ముడతారని ప్రభా. అంతేకాకుండా ఎవరికైతే ప్రభా మరి తండ్రి నాయన నిజమైన వాక్యము వినాలనుందో వారందరూ ప్రభా వీడియోస్ చూసి నేర్చుకోవడానికి ప్రభా మరి తండ్రి నాయన ఇంకా ఎక్కువగా గొప్ప కార్యములు మాలో మా ఇతరులలో అందరిలో చేస్తారని ప్రభా ఈ సజీవ వాహిని ద్వారా ప్రభా నేను బిడ్డలందరికీ ప్రభా మరి తండ్రి మీరే సహాయం దయచేస్తారని ప్రభా. ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరికైతే ఏ అవసరతలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని మీరు తీరుస్తారని యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో అన్నిటిని అడిగి పొందుకున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Thank you so much, sister. I hope all of you have been blessed by our today's special session with the theme Becoming a Woman of Freedom. A very happy Independence Day to all of you again.
Until we meet next time in another powerful, enriching session in Power Up, may the grace of God abound to each one of us all throughout.